श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री हरि ओम रुचा। हे रणचंडी दुर्गा चामुंडा करता सहुनी रखवाली, माँ करता सहुनी रखवाली। हे महिषासुर मर्दिनी अंबिका, जय 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 माता भवानी। जय 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 गब्बर वाली, जय 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 माँ महाकाली। साथिया पुरावो द्वारे, दीवड़ा प्रगटावो राज। साथिया पुरावो द्वारे, दीवड़ा प्रगटावो राज। आज मारे आंगणे पधार शे माँ पावा वाली। आज मारे आंगणे पधार शे माँ पावा वाली। जय अम्बे जय अम्बे अम्बे, जय जय अम्बे। जय अम्बे जय अम्बे अम्बे, जय जय अम्बे। વાંઝિયાનું મેણું ટાળી રમવા રાજકુમાર દે, માં ખોળાનો ખુંદનાર દે। વાંઝિયાનું મેણું ટાળી રમવા રાજકુમાર દે, માં ખોળાનો ખુંદનાર દે। કુંવારી કન્યાને માડી મનગમતો વરથાર દે, માં પ્રીતમજીનો પ્યાર દે। कुंवारी कन्या ने माड़ी मनगमतो भरथार दे, माँ प्रीतम जी नो प्यार दे। निर्धन ने धन धान आपे, राखे माड़ी सौनी लाज। निर्धन ने धन धान आपे, राखे माड़ी सौनी लाज। आज मारे आंगणे पधार शे माँ पावा वाली। जय अम्बे अम्बे, जय जय अम्बे। जय अम्बे अम्बे, जय जय अम्बे। कुमकुम पगला भरशे माड़ी, साते पेढ़ी तरशे माड़ी, साते पेढ़ी तरशे। कुमकुम पगला भरशे माड़ी, साते पेढ़ी तरशे माड़ी, साते पेढ़ी तरशे। आद्य शक्ति माँ पावा वाली, जन्म जन्मनी हर्षे पीड़ा, जन्म जन्मनी हर्षे। आद्य शक्ति माँ पावा वाली, जन्म जन्मनी हर्षे पीड़ा, जन्म जन्मनी हर्षे। दई दई ताड़ी गाओ आज, वाचिंत्रो वगड़ावो आज। दई दई ताड़ी गाओ आज, वाचिंत्रो वगड़ावो आज। आज मारे आंगणे पधार शे माँ पावा वाली। जय अम्बे अम्बे, जय जय अम्बे। जय अम्बे अम्बे, जय जय अम्बे। डूंगर पर विराजे माड़ी, ढोल नगारा वागे माड़ी, ढोल नगारा वागे। डूंगर पर विराजे माड़ी, ढोल नगारा वागे माड़ी, ढोल नगारा वागे।
कर जोड़ी सहुबार कहे छे दर्शन देवा आवो मारी दर्शन देवा आवो कर जोड़ी सहुबार कहे छे दर्शन देवा आवो मारी दर्शन देवा आवो डूंगर डूंगर तारो वास चारे कोरे तारो भास डूंगर डूंगर तारो वास चारे कोरे तारो भास आज मारे आंगणे पधार शेमा पावा वाड़ी जय अम्बे अम्बे जय जय अम्बे साथिया पुरावो द्वारे दीवड़ा प्रगटावो राज आज मारे आंगणे पधार शेमा पावा वाड़ी जय अम्बे अम्बे जय जय अम्बे जय अम्बे अम्बे जय जय अम्बे जय अम्बे अम्बे जय जय अम्बे ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ श्लोक 15 થી 18 एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्. So ભગવાને અર્જુનને કહ્યું કે એવમ શ્લોક 15 એવમ જ્ઞાત્વા કૃતમ કર્મ પૂર્વૈઃ અપી મુમુક્ષુભિઃ કુરુ કર્મૈવ તસ્માत् ત્વં પૂર્વૈઃ પૂર્વતરમ કે ભૂતકાળમાં પણ આ જાણીને કે અકર્તૃત્વ ભાવનાથી જ્યારે પણ કર્મ કરીએ
તો તારા પૂર્વજો પણ એમાં જે મુમુક્ષુ હતા એ પણ મોક્ષ પામી ગયા, એટલે તું પણ ગુરુ કર્મ એવ તસ્માત્વમ, તું પણ એવી જ રીતે કર્મ કર જેથી પૂર્વતરમ જે તારી આગળના રાજાઓ અને ક્ષત્રિયો તેમજ બીજા મુમુક્ષુઓ કરે છે એ પ્રમાણે તું પણ કર્મ કર. પણ અર્જુનની સ્થિતિ કે હા હું કર્મ તો કરું, પણ મારે આફ્ટર ઓલ મારા કઝિન્સને મારી નાખવા પડશે. એ લોકો તો સમજતા નથી, પણ મારે તો સમજવું જોઈએ ને. ગમે એવું ભલે મારું કર્મ, પણ મારા દિલમાં ક્ષોભ થાય છે અને બીજી પણ ભાવનાઓ હોય જે એ વ્યક્ત નથી કરી શકતો, પણ એની પાછળ એ છુપાય છે કે મારે લડવું નથી. એટલે ભગવાન એને કહે છે કે કર્મની ગતિ બહુ ગહન છે, તું એકલો જ એવો નથી જેને ખબર નથી પડતી. આપણને ઘણી વાર મૂંઝવણ થાય કે આ કરું કે આ કરું, આમાં ખરું શું છે? બંનેમાં પોઝિટિવિટી પણ લાગે અને થોડું નેગેટિવ પણ લાગે, તો મારે કરવું શું? તો ભગવાન કહે છે કિમ કર્મ કિમ અકર્મ. કર્મ શું છે અને અકર્મ શું છે? કવયો અપી અત્ર મોહિતા. કવિઓ પણ જે જાણકાર લોકો છે એને પણ મોહ થઈ જાય છે. મીન ધે કેનોટ ડિસાઇફર કે આ કરવું કે આ કરવું, આમાં શું સારું છે. તત્તે કર્મ પ્રવક્ષ્યામી, એટલે અર્જુન તારે માટે આઈ વિલ ટેલ યુ ધેટ, જે સાંભળીને મોક્ષ અશુભાત, એટલે યુ વિલ બી હેવ એ ક્લિયર ચોઇસ કે શું કરવું, અને જે તારે જોઈએ છે ફ્રીડમ, મોક્ષ, એ તને મળી શકશે. અને પછી ભગવાન કહે છે કે કર્મણો યપી બોદ્ધવ્યમ બોદ્ધવ્યમ ચ વિકર્મણા. કર્મ શું છે એ પણ તું જાણ, વિકર્મ શું નહીં કરવાનું એ પણ તું જાણ, અકર્મ શું છે, એબ્સન્સ ઓફ એક્ટિવિટી, એ પણ તું જાણ. કારણ કે કર્મની ગતિ બહુ ગહન છે. મિનિંગ ગહન છે એટલે આપણે બધાએ સાંભળ્યું હશે કે સ્ક્રિપ્ચર્સ બહુ ગૂઢ છે, ગુપ્ત છે, ગમે તેને કહેવાય નહીં. ગુપ્ત મિનિંગ ડઝન્ટ મીન કોઈને કહેવાય નહીં, પણ એમને જો હું વાંચી જાઉં કે એમને લિટરલી જોઉં તો આઈ કેન બી મિસલેડ. પણ જો મને એનો મિનિંગ બરોબર ખબર પડે તો એ ગુપ્ત ન રહે. એટલે ભગવાન કહે છે હું એ તને કહીશ કે કર્મ, અકર્મ, વિકર્મ એની ગતિ બહુ ગહન છે અને એ હું તને જણાવીશ. રાઈટ. અને પછી ભગવાન કહે છે કર્મણી અકર્મણ ય પશ્યત અકર્મણી ચ કર્મયઃ. જે કર્મમાં અકર્મ જુએ છે, યહ પશ્યત, જે જુએ શું કે કર્મમાં અકર્મ, અકર્મણી ચ કર્મ, અને અકર્મમાં કર્મ. સબુદ્ધિમાન મનુષ્ય શું, એ માણસ બુદ્ધિમાન છે. સંયુક્ત કૃષ્ણ કર્મકૃત, અને એને જ બધું કર્યું કહેવાય. હવે જ્યારે આપણે આવા સ્ટેટમેન્ટ જોઈએ ત્યારે ઈધર તો કન્ફ્યુઝ થઈ જઈએ અથવા તો સરકાસ્ટિકલી કહીએ કે હું તો બેસી રહીશ, આ કર્મમાં જ બધું કર્મ છે, ભગવાને પણ કહ્યું છે, અને વી યુઝ ઇટ ટુ બી લેઝી. પણ ઓબ્વિયસલી ધેટ ઇઝ નોટ વોટ ભગવાન મીન્સ. પણ ભગવાન આપણને એક દ્રષ્ટિ આપે છે અને એ આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જોયું. તો પહેલા આપણે સંસારની દ્રષ્ટિએ, લોક દ્રષ્ટિએ જોઈએ. લોક દ્રષ્ટિએ કર્મ અને અકર્મ શું. કર્મ એટલે જ્યારે પણ ક્રિયા થતી હોય, હલનચલન થાય, એને આપણે કર્મ કહીએ, ક્રિયા છે. અને અકર્મ એટલે જ્યારે કોઈ ક્રિયા નહીં થતી હોય, કોઈ પણ હલનચલન ના હોય, તો આપણે એને અક્રિયા કહીએ અથવા અકર્મ કહીએ. ધેટ ઇઝ વેરી ઇઝી. પછી ધર્મની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો કર્મ, અકર્મ અને વિકર્મ. કર્મ એટલે મારું કર્તવ્ય જે હોય એ મારે કરવાનું, એને કહેવાય કર્મ. હવે કર્તવ્ય દરેકનું ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ રોલ હી પ્લેસ ઇટ ચેન્જીસ. મારા બાળકો નાના હોય તો એને ઉછેરવાનું, એને ગાઈડ કરવાનું, એ મારો ધર્મ થાય. ખરું શું છે, ખોટું શું છે એ કહેવાનું, ખોટું કરતો હોય તો રોકવાનું. સી આજકાલ સાયકાઇટ્રિસ્ટ, સાયકોલોજીસ્ટ એટસેટ્રા યુ નો કે મારા બાળકની સેલ્ફ એસ્ટીમ ઘટવી નહીં જોઈએ, એટલે એ કંઈક ખોટું પણ કરતો હોય તો એને કહેવાનું નહીં. કેમ? એને કહે કે તું આ ખોટું કરે છે તો સેલ્ફ એસ્ટીમ ઘટી જાય. નાઉ યુ થિંક ઓફ ઇટ. રાઈટ. અત્યારે તમે જે લોકો પણ સાંભળી રહ્યા છો, રાઈટ, મોટા ભાગના આઈ નો કે 50ની ઉપરના છો.
આપણે જ્યારે નાના હતા અને ઉછરતા હતા ત્યારે આપણા પેરેન્ટ્સ, મમ્મી પપ્પા, એને કોઈ દિવસ ચિંતા હતી કે મારો બાબાની સેલ્ફ એસ્ટીમ ઘટી જશે? they told us કે ભાઈ આ ખોટું કરે છે, નથી કરવાનું. એસ્પેશિયલી ઘરમાં મમ્મીને તો આપણે સમજાવી લઈએ, પણ પપ્પા ખાલી ડોળા પણ કાઢે, આંખ કાઢે એટલે ચૂપ, પછી નહીં કરવાનું. એમાં કોઈ સેલ્ફ એસ્ટીમ. અને આજે આપણામાંથી કેટલા દુઃખી છે એને લીધે. થિંક ઓફ ઇટ. બાળકો નાના હોય તો પેરેન્ટ્સનું કર્તવ્ય, પેરેન્ટ્સનો ધર્મ શું છે? એ 4 વર્ષના છોકરાને રસ્તો, એ તો એનો બોલ જાય તો બોલ પકડવા માટે એની પાછળ દોડે રસ્તા ઉપર, પણ ગાડી આવતી હોય તો એને રોકવાનો એ પોતાના મા બાપનું કર્તવ્ય છે. અને એને સમજાવવાનું કે બેટા રસ્તો ક્રોસ કરે તો તારે જોવાનું ગાડી આવે છે કે નહીં. બાળક નહીં સમજે કે એને રોકવાથી એની સેલ્ફ એસ્ટીમ ઘટી નથી જતી, કે એને રસ્તો ક્રોસ કરતા નથી આવડતો. એ નથી આવડતો એટલે તો મારે એને રોકવો પડે છે. એટલે મા બાપની બાળક પ્રત્યે કર્તવ્ય એ એનો ધર્મ કહેવાય. એ જ બાળકો અથવા તો જ્યારે પોતાના માતા પિતા મોટા થઈ જાય તો જે મા બાપને સાંભળતા હતા, આજે એ મા બાપની જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે કે એને હાથ પકડીને ઉઠાડવા કે ચલાવવા માટે એ પણ એ માણસ જે 30, 40, 45 વર્ષનો હોય એ પણ એનું કર્તવ્ય થાય. પત્નીનું પતિ પ્રત્યે કર્તવ્ય, પતિનું પત્ની પ્રત્યે કર્તવ્ય, આ બધું ધર્મ કહેવાય. અને એ જે કાર્ય કરે કર્તવ્ય એને કહેવાય કર્મ. હવે when we see the life from standpoint of dharma, તો વિકર્મ also comes. વિકર્મ એટલે જે વસ્તુ નહીં કરવી જોઈએ. હવે શાસ્ત્રમાં નિષિદ્ધ કર્મ ઘણા આપ્યા છે, પણ કોઈ પણ શાસ્ત્ર બધા નિષિદ્ધ કર્મ કવર કરી નહીં શકે. પણ આપણને મનમાં ખબર હોય છે કે આ હું સાચું કરું છું કે નહીં. કોને ખબર નથી. ઘણીવાર આપણે એકબીજાથી વસ્તુ છુપાવી, હું તો તને નહીં કહું. જો જાણી જોઈને આપણે કઈ વસ્તુ છુપાવીએ, રાઈટ, એટલે કર્તૃત્વ ઇઝ વેરી મચ ધેર, હું નહીં છુપાવું. આ કહેવાય વિકર્મ. વિકર્મ એટલે નહીં કરવું છે. અમુક વસ્તુ તો ખબર છે કે ભાઈ જુઠ્ઠું નહીં બોલવું, દારૂ નહીં પીવો, હિંસા નહીં કરવી. આ બધી વસ્તુ તો શાસ્ત્રમાંથી આપણે સંતો પાસે પણ ઘણી વાર સાંભળી છે. પણ જે આપણા મનની અંદર કે હું આમ નહીં કરું તો આમ નહીં થાય, અને ફલાણાને ખબર પડે, ધ ગેમ્સ ધેટ પીપલ પ્લે, જ્યારે મારું મન સરળ નહીં હોય, અને એ પણ બધા વિકર્મ કહેવાય. મૌન રહેવું, બધી વસ્તુ વ્યક્ત કરવી નહીં, પણ જે વસ્તુ કહેવા જેવી હોય તો કહેવાની, મિનિંગ સરળતા, એ પણ વિકર્મ. અસરળતા ઇઝ ઓલ્સો વિકર્મ. સો ધર્મમાં કર્મ, વિકર્મ અને અકર્મ એટલે મારું કર્તવ્ય નહીં કરવું. મારા બાળકો પ્રત્યે, મારા માતા પિતા, અથવા મારું નોકરી કરતો હોઉં તો મારા બોસ પ્રત્યે, કે મારું બિઝનેસ હોય તો મારા એમ્પ્લોય પ્રત્યે એ કર્તવ્ય હું ચૂકી જાઉં, then it is called અકર્મ. From what standpoint? Please remember, ધર્મ standpoint. લૌકિક દ્રષ્ટિએ બેસી રહ્યો અકર્મ, ક્રિયા ઇઝ કર્મ. ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ જ્યારે હું મારું કર્તવ્ય કર્મ કરું એ કર્મ, અને કર્તવ્ય કર્મ ન કરવું એ અકર્મ, અને જે ન કરવું જોઈએ એ કરવું એને વિકર્મ. અને અધ્યાત્મ દ્રષ્ટિથી એમાં 2 સ્ટેન્ડ છે. એક છે કર્મયોગ અને જ્ઞાન યોગ. કર્મયોગ ની અંદર જ્યારે કર્તૃત્વપૂર્વક હું કંઈ પણ કર્મ કરું તો એ કર્મ કહેવાય. અને કર્તૃત્વપૂર્વક અકર્મ કરું, હું તો કરવાનું નથી, બેસી રહીશ, એ પણ હું નક્કી કરું કે જોઉં છું એ લોકો મને પૂછે છે કે નહીં, એ પણ અહંકારથી કર્યો હોય, કર્તૃત્વથી, એ કર્મયોગમાં ધેટ ઇઝ કોલ્ડ કર્મ ઓનલી. તમે કરો અથવા નહીં કરો. અને અહંકાર ન હોય, અકર્તૃત્વ. અકર્તૃત્વ એટલે શું? કે આ શરીર, મન અને બુદ્ધિ એ તો ફક્ત શું કહે, યંત્ર જ છે, મિનિંગ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ, રાઈટ. જેવી રીતે હું ધારો કે મુંબઈથી અમદાવાદ, આઈ ડોન્ટ નો કેટલા કલાક થાય, 8 કલાક ધારો કે થાય ગાડીમાં. સો આઈ ડ્રાઈવ. તો 8 કલાકમાં હું આવ્યો, પણ મેં શું કર્યું? હું તો ગાડીમાં બેઠો તો જ. ઇટ વોઝ ધ કાર ધેટ ડ્રોવ ફ્રોમ મુંબઈ ટુ અમદાવાદ. એટલે મારામાં કર્તૃત્વ નથી, પણ ઇટ ઇઝ ધ કાર ધેટ એકચ્યુઅલી મૂવ્ડ. એટલે જ્યાં પોતાનું અહંકાર ના હોય અને એ કર્મ કરે અથવા તો કઈ ના પણ કરે,
અને બેસી રહ્યો હોય પણ જેમાં કર્તૃત્વ ભાવના નહીં હોય તો એને અકર્મ જ કહેવાય. એટલે જ્યારે અહંકાર હોય અથવા અહંકાર ન હોય અધ્યાત્મ દ્રષ્ટિએ. અને બીજું જે આ છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાન સમજાવ્યું કે ગૌતમ બુદ્ધ અથવા કોઈ પણ સંત મહાત્મા બેઠા બેઠા ધ્યાન ધરતા હોય અથવા કઈ વિચાર કરતા હોય કે આ હું અહીંયા કોણ છું, મારો અને દુનિયા જોડે શું સંબંધ, મારે અને બીજા લોકો જોડે મારો શું સંબંધ, આ જગત ક્યાંથી આવ્યું છે. હવે એ આંખ બંધ કરીને અથવા આંખ ખુલ્લી રાખીને ઝાડ નીચે બેઠા હોય કે દરિયા કિનારે બેઠા હોય કે નદી કિનારે અને કઈ જ કરતા નથી, પણ મેન્ટલી હી ઇઝ સો એબ્સોર્બ ઇન હિઝ થિંકિંગ. અકર્મણી ચ કર્મણઃ, એ બિલકુલ કર્મ ફિઝિકલી કરતા નથી છતાં ટ્રીમેન્ડસ કર્મ કરે છે. અને કર્મ કરતા દેખાય પણ કર્મ નથી કરતા, જે જાણે છે કે હું તો આત્મા જ છું અને આ શરીર કર્મ કરે છે, હું તો કઈ કરતો જ નથી. ઘણી વાર આપણે જોયું પૂર્ણિમાની રાત્રે ચંદ્રમા હોય અને વાદળ એકદમ ફાસ્ટ જતા હોય, આપણને લાગે કે ચાંદા મામા ઇઝ મૂવિંગ, પણ રિયલી વાદળ મૂવ થાય છે, કર્મ થાય છે, પણ ચાંદા મામા ઇઝ નોટ મૂવિંગ. અને એવરી ડે વી એક્સપિરિયન્સ ઇટ. થિંક ઓફ ઇટ. સૂર્યનારાયણ સ્થિર છે, yet it appears કે he moves, isn't it? પૃથ્વી appears what? Not to do anything, અકર્મ, પણ પૃથ્વી એની ધરીની આસપાસ કન્ટિન્યુઅસલી ફરતી હોય છે કે નહીં? કર્મમાં અકર્મ, પૃથ્વી ફરે છે, કર્મ કરે છે, અકર્મ. અકર્મમાં કર્મ, sun is appearing to be doing karma, not doing anything. એટલે ભગવાન કહે છે અર્જુન આ બહુ ગહન છે અને આ તું સમજીને જ્યારે કર્તવ્ય કરે, મિનિંગ એસેન્શિયલી જ્યારે કર્તૃત્વ ભાવના વગર તું કરે ત્યારે અકર્મ કહેવાય. અને ધેટ ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ, કે આત્મા છે અને આ બધા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ આર ડુઈંગ ઇટ્સ ઓન જોબ. હવે આપણે 19મો જે હવે અર્જુનને થાય છે કે આવી રીતે હોય તો આવી ટાઈપના સંત મહાત્મા જેને કર્મ શું છે અકર્મ શું છે સમજી ગયા હોય તો એ કઈ રીતે જીવનમાં જીવે નેચરલી. તો હવે ભગવાન 6 શ્લોકની અંદર સંત મહાત્મા અથવા તો ગ્રસ્ત જેને આ જ્ઞાન પચાવ્યું હોય એ કેવી રીતે રહે એ હવે ભગવાન બતાવે છે. यस्य सर्वे समारंभाः यस्य सर्वे समारंभाः कामसङ्कल्पवर्जिताः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः तमाहुः पंडितं बुधाः यस्य सर्वे समारंभाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः. છેલ્લો ક્વાર્ટર, તમ આહુહુ પંડિતમ બુધાહા. બુધાહા એટલે વાઇઝ મેન, જ્ઞાની, જેને ખબર છે, જેના પાસે આ જ્ઞાન છે, એ લોકો જેની કન્ડિશન આવી હોય કેવી, જેના સર્વે સમારંભ કામ સંકલ્પ વર્જિતા. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે પંડિત કોને કહેવાય અને કોણ એને કહે છે કે આ પંડિત છે. સી જનરલી આપણે શું થાય દુનિયામાં કે આપણને બહુ આવડતું ના હોય અને કોઈને આવડે પણ મને સમજણ ના પડે તો કહું એ તો મોટો ગ્રેટ પંડિત છે. દાખલા તરીકે કોઈ આ ગીતાના શ્લોક વાંચતા હોય, રાઈટ. હવે ધારો કે એમને બહુ વ્યાકરણની ખબર નહીં હોય અને શ્લોકની અંદર કોઈ વાર સંધિ છૂટી બરોબર ના પાડી હોય તો આમ તો હોય, પણ જેને બિલકુલ જ ખબર નહીં હોય એ શું કહે, અરે પેલા ભાઈ પેલા બેન તો એટલું સરસ ગીતાના શ્લોકો ગાય છે, ઉચ્ચાર કરે છે. પણ જેને વ્યાકરણ ખબર છે એ પોતે જાણે અને કે આમાં તો આટલી બધી, હું રુચિરા માટે વાત નથી કરતો, ઓકે, જસ્ટ જનરલ કહું છું કે હોય
તો શું થાય કે ઓર્ડિનરી માણસ તો કે તમે ગ્રેટ છો, ધેટ ડઝન્ટ કાઉન્ટ. પણ જ્યારે ગ્રેટ માણસ કે તમે ગ્રેટ છો, કમ્પાઉન્ડર કે ડોક્ટર બહુ ગ્રેટ છે, પણ જ્યારે બીજા કાર્ડિયોલોજીસ્ટ કે આ કાર્ડિયોલોજીસ્ટ તો ખરેખર, તો યુ નો કે ભાઈ આ કાર્ડિયોલોજીસ્ટ ઇઝ સમવન. પણ કમ્પાઉન્ડર કે કાર્ડિયોલોજીસ્ટ ગ્રેટ છે, એ તો એને પગાર વધારી આપવા માટે પણ કદાચ કે, પણ એને કઈ જ્ઞાન નથી. તમાહુ પંડિતમ, કોણ કે છે? બુધાહા, જે બુદ્ધિમાન છે એ આ લોકોને પંડિત કે છે. કોને? જેને આ જ્ઞાન થયું છે અકર્તૃત્વ કે કર્મમાં અકર્મ, અકર્મમાં કર્મ. તમાહુ પંડિતમ બુધાહા. હવે કે છે યસ્ય, યસ્ય જેના પણ, સર્વે બધા, સમારંભ, संस्कृत में આપણે गुजराती में हिंदी में समारंभ, આપણે કે आज को समारंभ है उसमें जाना है, that is not અહીંયા समारंभ. Some आरंभ, well started, all under, આરંભ beginning, some equally, all undertakings, એટલે કઈ પણ કામ જે શરૂ કરીએ, યસ્ય સર્વે સમારંભાઃ, કામ એટલે કામના, ડિઝાયર અને સંકલ્પ, વર્જિતાહ. હમણાં વર્જિતાહ રહેવા દઈએ. આપણે કઈ પણ કામ કરીએ, કઈ પણ સમારંભ કરીએ, શેની લીધે કરીએ? કારણ કે આપણે વસ્તુનો સંકલ્પ કર્યો છે. સંકલ્પ મીનિંગ વાસના. ધારો કે કોઈ એક કપલ છે, તે મધ્યપ્રદેશમાં રહે છે અને નોટ વેરી વેલ્ધી છે, સાધારણ, અને નેચરલી બધા હિન્દી મૂવી તો જોતા હોય ટીવી પર આમ તેમ, અને એને ઘણી વાર મુંબઈના સીન જોયા હોય કે મુંબઈમાં ચોપાટીથી નરીમાન પોઈન્ટ સુધી કાર જઈ રહી છે, અથવા નરીમાન પોઈન્ટથી ચોપાટી આવી રહી છે, આ બાજુ દરિયા કિનારો છે. પછી કોઈ વાર એક્ટર એક્ટ્રેસને ત્યાં દરિયા કિનારે ચાલતા જુએ, કોઈ વાર ત્યાં પાળી ઉપર બેસીને દરિયા તરફ મોઢું હોય એ જુએ. રિમેમ્બર, મોટા ભાગના તમને લોકોને, મને, આપણે તો દરિયો જોયો છે અહીંયા ગાલ્વિસ્ટનમાં, ત્યાં પેસિફિકમાં, પણ જે મધ્યપ્રદેશમાં જન્મ્યો હોય, જેને કોઈ દિવસ દરિયો જોયો જ ન હોય, મુંબઈનું નામ સાંભળ્યું હોય અને આવી રીતે જોયું હોય, એના મનમાં કેવી ઇમ્પ્રેશન થાય. પછી એને સરસ જોબ મળ્યો, થોડા પૈસા ભેગા થયા, અને પાછું એક મૂવી જોયું, એમાં જોયું તો કે આ વખતે વેકેશનમાં ક્યાં જવું છે? આ વખતે મુંબઈ જશું. એ કેવી રીતે થયું? કેટલી બધી વાર પોતાના શરીરથી, ઓબ્જેક્ટ મીનિંગ દરિયા કિનારો જોયો, નરીમાન પોઈન્ટથી ચોપાટી, એ ઘણી વાર જોયું, અને એ દ્રશ્યની વાસના એના મન અને બુદ્ધિમાં ઇમ્પ્રેશન રહી ગઈ. એ વાસના સંકલ્પ તરીકે જન્મી. સી ધ વર્ડ, કામ સંકલ્પ. એકવાર માણસને સંકલ્પ આવે એટલે આપણે વસ્તુ અગેન અગેન જોઈએ, અને જે વસ્તુ પ્રત્યે પ્રીતિ થાય કે આ તો મારે ખાવા જવું છે, આ તો મારે કરવું છે, એને કહેવાય સંકલ્પ. હવે એ સંકલ્પ આજે એને નોકરી મળી ગઈ, પૈસા છે, અને એને કામને માટે ઓનર્સ કે કંપની કે છે કે તારે મુંબઈ જવાનું છે, તો એની વાઈફને શું કહે? કંપની મારો તો ખર્ચો આપશે, તું પણ સાથે ચલ, આપણે મુંબઈ જશું. સંકલ્પ શું છે? સવારથી સાંજ તો કામ કરશું, પણ સાંજે આપણે ક્યાં જશું? મરીન ડ્રાઈવ જશું, અને વી વિલ ઓલ્સો રેન્ટ એ કાર ઓર વોક ઓન ધ દરિયા કિનારે, અને આપણે બંને પર પાળી પર બેસશું અને શું મજા કરશું. રાઈટ? કારણ કે સંકલ્પ છે. રિમેમ્બર, યસ્ય સર્વે સમારંભા કામ સંકલ્પ વર્જિતાઃ. પણ આમાં શું કહે છે કે જેના કામ અને સંકલ્પ વર્જિતા, ડિવોઇડ ઓફ સંકલ્પ, જેને સંકલ્પ છે જ નહીં. હવે એ કેવી રીતે થાય? પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. જે માણસ કમ્પ્લીટલી હેપી હોય, એ હેપીનેસ માટે પ્રયત્ન કરે, પણ જે અનહેપી હોય, મીનિંગ જેના કંઈક શરીરમાં, દિલમાં અધૂરું હોય કે મારે આ મેળવવું છે, તો એને થાય કે હું કંઈક કરું હેપી થવા માટે. આપણે અમારા બુધવારના ક્લાસમાં હમણાં સમજાવ્યું હતું, અને ધીસ ઇઝ સમથિંગ વી મસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ. આઈ થિંક આમાં મેં કહ્યું છે, આપણે બધાની કન્ડિશન ઇઝ લાઈક એ સીકર. સીકર મીનિંગ મારી પાસે કંઈ નથી, અને seeker is always running after the sought. Sought meaning
અત્યારે મારી જે ઈચ્છા છે એ ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે હંમેશા હું પ્રયત્ન કરતો હોઉં છું. જ્યાં સુધી મારી ઈચ્છા પૂર્ણ નહીં થાય પછી હું સાધુ હોઉં કે ઓર્ડિનરી માણસ કે ઇવન પાપી હોઉં, મારામાં જ્યાં સુધી ઈચ્છા હોય ને ઈચ્છા પૂર્ણ નહીં થઈ હોય ત્યાં સુધી મારા દિલની અંદર કેવી ભાવના હોય કે કંઈક મિસ થાય છે, હું અધૂરો છું, પૂર્ણતા નથી. લોકો ભલે કે તમે તો બહુ સુખી, પણ મારા હૃદયમાં શું થાય કે કંઈક મિસ થાય છે ભાઈ, કારણ કે મારી આ ઈચ્છા હજુ પૂર્ણ થઈ નથી. અને દરેક માણસ એટલું જ ઈચ્છે છે કે મારી ઈચ્છા પૂર્ણ થાય. મીનિંગ વોટ? કોઈને ઈચ્છા સાથે રહેવું નથી, દરેકને ઈચ્છા પૂર્ણ જ કરવી છે. પણ જેના સંકલ્પ વર્જિત, નદી જ્યારે દરિયામાં પ્રવેશી જાય ત્યારે દરિયા જોડે એક થઈ જાય, પછી એને કોઈ સંકલ્પ રહેતો જ નથી. તો કે જેનો સંકલ્પ ન હોય એની થશે કેવી? ધારો કે હવે આ નેક્સ્ટ મંથ ઇઝ શરદ પૂર્ણિમા, રાઈટ? હવે શરદ પૂર્ણિમાના દિવસે ધારો કે તમે ટેરેસ પર હો અથવા તો તમે બહાર હો નદી કિનારે કશે, અને તમે એકદમ ભવ્ય મૂન જુઓ, ક્લિયર આકાશ હોય અને એટલા ખુશ થઈ જાઓ અને તમે તમારા ફ્રેન્ડને ફોન કરો. ધારો કે તમે દૂર હો અથવા તો તમારા જ ઘરમાં તમારી વાઈફ કે કોઈ અંદર ટીવી જોતા અને તમે બહાર ટેરેસમાંથી જુઓ અને શરદ પૂનમનું એકદમ ભવ્ય, તમે અંદર જઈને કહો અરે ચલ 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 કેટલો સરસ છે સૂર્ય. અને તમે જ્યારે એ તમારા મિત્રને કે વાઈફને કે હસબન્ડને કહો, એ કે નહીં મારે નથી આવવું. કેમ નથી આવવું? હે હું તો મર્ડર એટ ફૂલ મૂન શો જોઈ રહ્યો છું અને અત્યારે મને ડિસ્ટર્બ નહીં કરો. રિયલ મૂન આટલો સરસ છે એને જોવો નથી, કારણ કે એનો ઇન્ટરેસ્ટ છે મર્ડર એટ ફૂલ મૂન. નથિંગ ઓફ ઇટ. જે માણસ શરદ પૂનમનો ચાંદ જુએ છે એને તો નેચરલી આનંદ થાય છે, પણ એ પૂર્ણતાનો આનંદ શેર કરવા માટે એ એના સ્પાઉસને કે ફ્રેન્ડને કહે છે. એમાં કોઈ જાતનો કામ સંકલ્પ નથી, એમાં મને મળવાનું નથી, પણ આઈ વોન્ટ ટુ શેર સમથિંગ ધેટ ઇઝ સો ગુડ, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ પૂર્ણતા. એટલે જેના સંકલ્પ બધા વર્જિત, મિનિંગ બિલકુલ હોય નહીં, પણ એવી કન્ડિશન ક્યારે થાય? કામ સંકલ્પ વર્જિત. તો ભગવાન કે છે જ્ઞાન અગ્નિ દગ્ધ કર્માણમ. રિમેમ્બર પહેલામાં શું કે છે? યસ્ય સર્વે સમારંભ. સમારંભ વેલ સ્ટાર્ટેડ. વેલ સ્ટાર્ટેડ શું હોય? કર્મ. એટલે સમારંભ મિનિંગ કર્મ. કર્મ શેની લીધે થાય? કામ, ડિઝાયર, ઈચ્છા. ઈચ્છા ક્યાંથી આવે? સંકલ્પ કર્યો છે, રાઈટ? સંકલ્પ, ઈચ્છા અને કર્મ. પણ અહીંયા શું કે છે? જ્ઞાનાગ્નિ દગ્ધ કર્માણમ. એટલે જેના કર્મ જ્ઞાન રૂપી અગ્નિથી દગ્ધ, એટલે કે ગરમ થઈ ગયા હોય, નોટ કે બળી ગયા હોય. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. તમે ચણા, ગાર્બાંજો સીડ લો કે કોઈ પણ સીડ લો. હવે સીડને જ્યારે આપણે સીડને શું કે એનીવે ભૂલી ગયો. એનીબડી કોઈ અનમ્યુટ કરીને? નાઉ આઈ કાન્ટ સ્ટેન્ડ માયસેલ્ફ. દાણો દાણો બીજ દાણો તો બીજ સોરી, સમટાઈમ્સ ઇટ જસ્ટ એસ્કેપ્સ. બીજ. હવે તમે બીજને જ્યારે જમીનમાં દાટો અને ખાતર કેવું આપો, એક જ બીજ મૂકો છો, રાઈટ? અને જ્યારે દ્રાક્ષ કે અંજીર આવે ત્યારે કેટલી દ્રાક્ષ આવે, કેટલા અંજીર આવે? એક સંકલ્પ કરો, એક ઈચ્છા પૂરી કરો, રાઈટ? મારે તો એને પરણવું છે, હું અને તું, પછી આપણે કઈ જ નહીં જોઈએ. ત્યારે ઉપર વિધાતા હસતો હોય, રાઈટ? કઈ જ નહીં જોઈએ. અરે હજુ તો પ્રભુતામાં પગલા માંડ્યા છે, રાઈટ? પછી છોકરાઓ આવે, ઘર આવે, અપાર્ટમેન્ટ, ફર્નિચર, આ તે. પછી વિચાર શું કરે કે એકવાર છોકરાઓ મોટા થઈ જાય ત્યારે પણ ઉપરવાળો હશે, રાઈટ? પછી છોકરાઓ લગ્ન કરે તો કે બસ હવે લગ્ન કરીને સુખી થાય એટલે મને જમ. પછી ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રન આવે. કોઈ દિવસ એક સીડ, કોઈ દિવસ એ થાય કામ સંકલ્પ. પણ જેના એ બી શેકાઈ ગયું હોય, રાઈટ? કોઈ પણ બીજ હોય એને તમે શેક્યું, પ્લીઝ બાળી નહીં નાખો. બાળી નાખો તો ઇટ બીકમ્સ એશિસ.
પણ એને તમે શેકો એટલે એની કેપેસિટી ટુ જર્મિનેટ, એ બીજમાંથી વૃક્ષ ઉત્પન્ન થાય એ કેપેસિટી જતી રહે, એને કહેવાય અગ્નિથી દગ્ધ થઈ ગયું, શેકાઈ જાય પછી એમાંથી ટ્રી ઉગે નહીં. એવી રીતે જેના કર્મ મીનિંગ સંકલ્પ, જેની વાસના, ઇન અધર વર્ડ્સ એ દુનિયામાં કર્મ તો કરે, એ મૂવી તો જુએ, એને નરીમાઇન પોઈન્ટ થી ચોપાટીથી નરીમાઇન પોઈન્ટ દેખાય પણ ખરું, પણ ઈશ્વર ઈચ્છા હશે ને કોઈ વાર જશું તો જોશું, નહીં તો કઈ નહીં, એટલીસ્ટ મૂવીમાં તો જોવા મળ્યું. એ પણ કર્મ કરે છે ને બીજો પણ કરે છે. એ જ્યારે જુએ છે ત્યારે વાસના બિલકુલ ડિપોઝિટ નથી થતી, ખાલી એ દ્રશ્ય જુએ છે, ધીસ ઇઝ ગુડ, બીજાના મનમાં વાસના થાય. જેને ખબર છે કે અકર્મકૃત આત્માની પ્રેઝન્ટમાં જ બધું થઈ રહ્યું છે, એ સમજે છે કે આ તો ગુણા, આપણે ત્રીજું ચેપ્ટર જેને યાદ હોય, ગુણા ગુણેષુ વર્તન્તે ઇતિ મત્વા ન સજ્જતે. દરેક આંખ ઉગડે તો એની સામે દ્રશ્ય દેખાય, કાન ખુલ્લા હોય તો સંભળાય. ગુણા ગુણેષુ વર્તન્તે ઇતિ મત્વા, એ સમજીને ડુ નોટ ગેટ એટેચ ટુ ઇટ, કે દુનિયામાં તો કેટલી બધી જોવાની જગ્યા છે, એને લીધે ન જોવાય તો મને કઈ દુઃખ નથી. એટલે જેનું જ્ઞાન અગ્નિ કર્માણમ, મીનિંગ જેનામાં વાસના ઉત્પન્ન નથી થતી, અકર્તૃત્વ ભાવનાને લીધે, તમાહુ પંડિતમ બુધા. એટલે ભગવાન કહે છે કે એવા મનુષ્યને તમે પંડિત કહી શકો, અને કોણ જે જાણકાર હોય એ જ સમજી શકે કે આ બીજો માણસ આવો છે. એક સંત મહાત્મા રામસુખદાસ મહારાજ આનો ઉદાહરણ જુદી રીતે આપે છે, પણ બહુ સરસ, કે તમારી ગાડી છે, ધારો કે ગરાજમાં હોય, એન્જિન પણ બંધ છે અને નેચરલી એ મૂવ પણ નથી થતી, તો એ સ્થિતિમાં કામના પણ નથી અને કર્મ પણ નથી. ધારો કે એન્જિન ઇઝ ઓન પણ ગાડી પાર્કમાં જ છે, તો કર્મ નથી. જ્યારે એન્જિન પણ હોય અને ગાડી ઇઝ રનિંગ, તો કામ અને કર્મ બંને છે. પણ જેનું એન્જિન ન્યુટ્રલમાં છે, ગાડી સ્લોપ ઉપર છે, ન્યુટ્રલમાં મીનિંગ કોઈ ડિઝાયર નથી, સંકલ્પ નથી, કામના નથી, અને છતાં કર્મ થાય છે કારણ કે ગાડી સ્લોપ ઉપર છે અને જઈ રહી છે. તો કે એવી સ્થિતિ મીનિંગ ભગવાન તું જે આપે સામે લાવે એ કર્મ હું કરીશ. કોને માટે કહે છે? આ જે સંત મહાત્મા, એમને પોતાનો કોઈ છે, મીનિંગ ધાઈ વિલ બી ડન. તમે સંત મહાપુરુષોનું પંચીઓમાં જુઓ, ધાઈ વિલ બી ડન, એનો સંકલ્પ એવો નહીં કે મારે આ કરવું છે. કસેથી ઇન્વિટેશન આવે કે ભાઈ તમે અહીંયા આવી અને રામાયણની કથા કરો કે ગીતાનો જ્ઞાન યજ્ઞ કરો, તો they would do it. મીનિંગ જેવી હરિની ઈચ્છા, ને આપણે કહ્યું કે હરિ ઈચ્છા, જેવી હરિની ઈચ્છા એ પ્રમાણે હું વર્તન કરીશ. તો એમણે એક શ્લોક આપ્યો છે, ત્યાગી શોભા જગત મેં કરતા હે સબ કોઈ, હરિયા ગૃહસ્થી સંત કા ભેદી વિરલા હોય. સી જનરલી આપણે શું થાય કે કોઈ સંત મહાત્મા હોય, સ્પેશિયલી ભગવા કપડા પહેર્યા હોય અને ત્યાગી હોય કે બધું છોડી દીધું હોય, એ તો આપણને ઓબ્વિયસલી દેખાય કે ભાઈ આ તો આટલું બધું હતું ને બધું છોડી દીધું. તો કે છે કે ત્યાગી શોભા જગત મેં, આખું જગત એના વખાણ કરે કે આને તો બધું છોડી દીધું, કરતા હે સબ કોઈ. પણ પછી એ કે છે હરિયા ગૃહસ્થી સંત કા, ગ્રહસ્થી સંત. તમે જુઓ આપણા ડોંગરે મહારાજ, પછી અમદાવાદમાં પેલા કોણ કાકાની ઘરે પણ આવતા હતા, કોણ મનોજભાઈ? કૃષ્ણશંકર શાસ્ત્રી. હા, કૃષ્ણશંકર શાસ્ત્રી. સી એ લોકો ગ્રહસ્થી હતા, પણ અહીંયા શું કે છે? હરિયા ગ્રહસ્થી સંત કા ભેદી વિરલા હોય. લોકો શું કે અરે તો ગાડીમાં જાય છે, અહીંયાથી અહીંયા જાય છે, વિમાનમાં અહીંયા જઈને આમ કરે છે તેમ કરે છે. પણ એ લોકોની તમે ડોંગરે મહારાજની, આવી રીતે શાસ્ત્રીજીની અંતઃકરણની સ્થિતિ જુઓ તો પેલા સંતની જેવી જ હોય કે જેને કોઈ એટેચમેન્ટ દુનિયામાં નથી, એને પણ મનથી બધું ત્યાગી દીધું હોય, પણ દુનિયાદારના લોકોને દેખાય નહીં. તો કે સચ ગૃહસ્થી, ડોંગરે મહારાજ જેવા, શાસ્ત્રી જેવા હરિયા ગૃહસ્થી સંત કા ભેદી વિરલા હોય.
એ તો કોઈક જ જાણતું હોય, જેને ત્યાગી દીધું હોય એ જ બીજા ત્યાગીને સમજી શકે કે આ કેટલા ત્યાગી છે. તો આ છે શ્લોક 11 કે યસ્ય સર્વે સમારંભ, એટલે આ સંત પુરુષ કે જેને કોઈ જાતનું વાસના નથી અને જે આવે એ પ્રમાણે એ કાર્ય કરતા હોય છે. નેક્સ્ટ વન ત્યક્ત્વા. त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं, त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं, नित्यतृप्तो निराश्रयः, नित्यतृप्तो निराश्रयः, कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि, कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः, नैव किञ्चित् करोति सः, त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं, नित्यतृप्तो निराश्रयः, कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः. રિમેમ્બર, અર્જુનને ક્યુરિયોસિટી થાય છે અને ભગવાન આવા જે જ્ઞાની પુરુષો છે એનું પરિસ્થિતિ, એની દુનિયામાં જેમ પેલા સ્થિત પ્રજ્ઞાના લક્ષણ કહેલા એવી રીતે અહીંયા જ પણ લક્ષણ 6 શ્લોકની અંદર કહે છે. મિનિંગ એ લોકો જે રીતે વર્તતા હોય એ રીતે, બીકોઝ આપણે પણ એ સ્થિતિ પર પહોંચવું છે, એનું અનુકરણ આપણે કરીએ તો આપણે પણ એ સ્થિતિ પર અનુકરણ પણ સમજીને. સો હવે કહે છે કે બીજું કઈ, त्यक्त्वा कर्म फलासंगः नित्यतृप्त निराश्रयः. त्यक्त्वा બધાને જ કહે છે त्यक्त्वा, ટુ ગીવ અપ, હેવિંગ ગીવન અપ. त्यक्त्वा બધું છોડી દીધું છે. શું છોડી દીધું છે? કર્મ ફલ આસંગ. સંગ આસક્તિ, આસંગ એટલે એકદમ જ એટેચમેન્ટ, એને કહેવાય આસંગ. ઇટ ઇઝ નોટ અસંગ, આસંગ. જેને બહુ જ એટેચમેન્ટ હોય એકદમ જ, એને કહેવાય કર્મ ફલ આસંગ. જનરલી મારે ને તમારે બધાને જ શું હોય, ધારો કે બે આર્મી ફાઇટ થતી હોય, રાઈટ, બે સૈનિકો, અને લડતું કોણ હોય છે? બે સૈનિક. પણ જ્યારે એક સેના બીજી સેના પર વિજય લે ત્યારે કહેવાય શું? આ રાજા જીતી ગયો, રાઈટ. કોઈ એવું નહીં કે સેના જીતી ગઈ, રાઈટ, આ કન્ટ્રી જીતી ગયું, આ રાજા જીતી ગયો. શા માટે? રાજા ઇઝ કમ્પ્લીટલી આઈડેન્ટિફાઈડ વિથ ધ સેના. આ તો મારી સેના, મારી સેના જીતી ગઈ. એવી જ રીતે આ શરીર મન બુદ્ધિનો રાજા, આ જીવ પરસીવર ફીલર થિંકર. શરીર કંઈ પણ કરે, મન કંઈ પણ કરે, બુદ્ધિ કંઈ પણ કરે, મેં કર્યું, કમ્પ્લીટલી આઈડેન્ટિફાઈડ. પણ જેને એ આઈડેન્ટિફિકેશન છોડી દીધું છે કે શરીર તો ગુણે સુવર્તન છે, મન એનું કામ કરે, બુદ્ધિ એનું કામ કરે, બધું આત્માની જેમ ઇલેક્ટ્રિસિટીની પ્રેઝન્સમાં બધું થતું હોય. ઇલેક્ટ્રિસિટી કે છે હું કંઈ કરતો નથી, એવી જ રીતે જે જીવ ડિટેચ થયો છે, ત્યક્ત્વા કર્મ ફલાસંગ નિત્ય તૃપ્ત અને નિરાશ્રય. પણ એ કયો માણસ છે? તો કે છે કર્મણી અભિપ્રવૃત્તો અપી. કર્મણી એટલે કે કર્મમાં, એટલે ક્રિયા થતી હોય છે, હાથ પગ માઇન્ડ બધીથી, શરીર મન અને બુદ્ધિથી એકદમ ઇન્વોલ્વ હોય. કર્મણી અભિનો અર્થ જનરલી જેને બીક ના લાગે, ભીત જેને, પણ અહીંયા અભિનો અર્થ ઇઝ નોટ બીક ના લાગે. અભિપ્રવૃત્તિ મિનિંગ એકદમ જ સાંગ ઉપાંગ, પોતાના અંગ અને ઉપાંગ. અંગ આ કહેવાય ગાડી લઈને ગયો એકદમ ફાસ્ટ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ઉપાંગ. મિનિંગ પ્રવૃત્તિમાં જે એકદમ જ ઇન્વોલ્વ થઈ ગયો હોય, ઘડીની પણ ફુરસત નહીં કે આ કરીશ, હી ઇઝ ટોટલી ઇન્વોલ્વ. કર્મણી અભિપ્રવૃત્ત. પણ પછી શબ્દ શું છે? અપી. છતાં પણ, મિનિંગ એ સંત મહાત્મા બેસી નથી રહેતા, કર્મમાં ઓતપ્રોત છે. કર્મની અભિપ્રવૃત્તિ, ત્યક્ત્વા કર્મ ફલાસંગ. પણ એનું ફળ શું મળશે? અસંગ, આસંગ. એનું ત્યક્ત્વા, ગિવન અપ. જે પણ હોય ભગવાનની ઈચ્છા, મારો ધર્મ શું છે? આઈ વિલ એક્ટ. પછી એનું રિઝલ્ટ શું આવે એ મારા પર નથી. આઈ વિલ ડુ માય. ગુરુદેવ ચિન્મયાનંદજી ઓલવેઝ કહેતા હતા કે કંઈ પણ તમે કરો
તો when you are doing it, planning it, plan to do your very best. Do your best. અને પછી you would say leave, LEAVE, leave the rest. બાકીનું બધું તમે છોડી દો. એ અમે જ્યારે શરૂઆતમાં શીખીને પહેલી વાર જ્યારે પ્રવચન આપવા જવાનું હોય ત્યારે નેચરલી મનમાં ગભરામણ થાય, કોઈ સાંભળવા આવશે કે નહીં, મને આવડશે કે નહીં. ઇટ ઇઝ વેરી નેચરલ, રાઈટ? તો એ યુ પ્રિપેર યોર બેસ્ટ, લીવ ધ રેસ્ટ, બાકી ભગવાન પર છોડી દો. પણ જો તમને એવું થાય કે હાય શું થશે, તો શું થાય કે બધી એનર્જી એમાં જ જતી રહે અને યુ વિલ નોટ બી એબલ ટુ ડુ યોર વેરી બેસ્ટ. તો સંત મહાત્મા જેના જ્ઞાન, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, ધીસ ઇઝ ઓલ ઇન રેફરન્સ ટુ જ્ઞાન અગ્નિ દગ્ધ કર્માણ, જેના સંકલ્પ બધા જતા રહ્યા છે, એ કામ તો કરે છે, ત્યક્ત્વા કર્મ ફલાસંગ. અને એ કઈ રીતે થાય? નિત્ય તૃપ્ત. થિંક ઓફ ઇટ. તમે ફર્સ્ટ ક્લાસ જમ્યા હો, હવે તો 10 થોડા વખતમાં નવરાત્રી શરૂ થશે, આ છે એટલે સરસ તમે જમ્યા હો અને સ્વીટ પણ ખાધી હોય ને અહીંયા સુધી જમ્યા હોય તૃપ્ત. પછી કોઈ કે ચાલ હવે આ ખાવું છે, પાન હોય તો સમજ્યા, પણ બીજી કોઈ વાત હોય કે ચાલ આ ડીઝર્ટ ખા કે આ ફરસાણ ખા, તો આપણે શું કહીએ? નહીં ભાઈ હવે તો નહીં, અહીંયા સુધી. જેને તૃપ્તિ હોય એને કઈ જ જોઈએ નહીં. એવી રીતે છે નિત્ય તૃપ્ત. આમાં બે રીતે જોવાનું હોય, નિત્ય તૃપ્ત હેપીનેસ થી, અને નિત્ય તૃપ્ત સપ્તમી. તમે જુઓ, નિત્ય એટલે નિત્ય કે જે આત્મામાં જ તૃપ્ત છે. મારી ને તમારી સ્થિતિ શું છે? આ મને મળે તો હું તૃપ્ત થઈશ. જો આ મારો મિત્ર થઈ જાય ઇમોશનલી તો આઈ વિલ બી હેપી. આ મારી પ્લાન સફળ થઈ જાય તો આઈ વિલ બી હેપી. અહીંયા આટલા પૈસા મૂકી દઉં FD માં અને આટલું ઇન્ટરેસ્ટ મળે તો આઈ વિલ બી રિયલી હેપી. પણ જેનો આત્મા ભગવાનમાં જ છે, દુનિયામાં શું થઈ રહ્યું છે કઈ નહીં, ભગવાન નિત્ય તૃપ્ત, જેનું મન આત્મામાં જ રતિ, જેને આત્મામાં જ આનંદ છે, નિત્ય તૃપ્ત, એ માણસ કેવો હોય? નિરાશ્રય. નિરાશ્રય એટલે એ કોઈની આશા ઉપર, કોઈના આધાર ઉપર જીવતો નથી, કોઈનો આશ્રય નહીં, પોતે નિજાનંદ, પોતે પોતાનામાં જ આનંદ લે. સી ઇન્ડિયામાં એટલીસ્ટ હું તો બહુ રહ્યો નથી એટલે મેં જોયું નથી, પણ આઈ એમ શ્યોર ત્યાં પણ હશે, પણ અહીંયા ઇટ ઇઝ નોટ વેરી અનકોમન. જ્યારે અમે સિયાટલમાં રહેતા હતા તો there are lot of parks and everything around. ખાલી 25-30 માઇલ તમે જાઓ તો there are mountains and very very nice places to go. તો કોઈ વાર અર્લી મોર્નિંગ તમે જાઓ અને સન ઇઝ રાઇઝિંગ અને ચિત્રકારો આવ્યા હોય, એટલે પોતાનું ટ્રાયપોડ હોય, એની પાસે પેલું કાર્ડબોર્ડ હતા એનું શું કહે છે એની, અને 4-5 પીછી ને કલર ને બધું હોય, અને એ લોકો દ્રશ્ય જે બહાર પોતે જોતા હોય એ પ્રમાણે ચિતરતો જાય. અને જ્યારે એ ચિતરતો જાય ને ત્યાં જુએ, પાછળ જાય, આગળ આવે, જુએ ને ચિત્રે, એને બિલકુલ દુનિયાની ચિંતા નથી. લોકો આવે, આજુબાજુ ઉભા રહે, જુએ, હી ઇઝ માઇન્ડલેસ. એ વખતે એને એવું પણ નહીં થાય કે આ ચિત્ર સરસ થઈ જશે ને કોઈ વેચીશ તો એને પૈસા આવશે. તમે જોશો મોટા ભાગના ચિત્રકાર they die poor, પણ એ લોકોના મરણ પછી એ લોકોના ચિત્રો millions of dollarsમાં વેચાય. પણ જ્યારે એ લોકો હોય, ઘણી વાર તો હોય તો એ લોકોને વેચવું પણ નહીં હોય, કારણ કે આ તો મારી કૃતિ છે. મિનિંગ વોટ? નિરાશ્રય. એ લોકોનું ચિત્ર જ એ લોકોનો આનંદ છે. તમે કહેશો કે આ સરસ છે કે નહીં, that makes no difference. જેમ નરસિંહ મહેતા ભગવાનના ભજન ગાતા હોય, દુનિયા શું કે છે એમને કઈ નથી, પોતે જ એમાં મસ્ત. એ રીતે ત્યક્ત્વા કર્મ ફલાસંગ નિત્ય તૃપ્ત નિરાશ્રય. પછી કર્મણી અભિપ્રવૃત્તો અપી નૈવ કિંચિત કરોતિ, ન એવ કિંચિત કરોતિ. હું તો કઈ કરતો જ નથી. રિમેમ્બર, પોતે એકદમ પ્રવૃત્ત, અને છતાં એની મનની સ્થિતિ શું છે? they are completely relaxed. એવરેજ માણસને તમે પૂછો, ખાલી 6 જણને જમવા બોલાવે હોય, ઘેરે ને કુક કરવાનું હોય, ભાઈ આજે મને હું ફોન મૂકીને મારી જોડે હમણાં વાત નહીં કરતી કે હું બહુ બિઝી છું, આજે તો જો ને એમણે આટલા જણને બોલાવી દીધા છે. કેમ? તો કે આઈ એમ વેરી બિઝી. ને તમે જુઓ કે સંત મહાત્મા, રાઈટ, શંકરાચાર્યજી આજે 1200-1300 વર્ષ પહેલા એકોર્ડિંગ ટુ
what people are saying, it could be more than several thousand years ago. જોશીમઠ, તમે જ્યારે બદ્રીનાથ જાઓ ત્યારે રસ્તામાં જોશીમઠ આવે છે, ત્યાં એમણે પેલો મઠ સ્થાપ્યો. બીજો મઠ ક્યાં? કન્યાકુમારી સાઉથમાં. ત્રીજો આઈ ડોન્ટ નો નંબર વાઇઝ, પણ જસ્ટ 4માં જગન્નાથપુરી, અને ચોથો દ્વારકા. રિમેમ્બર, there was no Jet Airways, no Indigo, no Indian Airlines, right? ટ્રેન પણ નથી એ વખતે. Don't you think કર્મણી અભિ પ્રવૃત્તિ, આટલા આશ્રમો સ્થાપવાના, ઇટ ઇઝ નોટ નાની મોટી વાત. જ્યારે કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી, બદ્રીનાથથી કન્યાકુમારી જવું જ કેટલા વર્ષની ઉપર નીકળી જાય, જ્યારે તમારે ચાલતા જવાનું હોય, ગાડામાં જવાનું હોય. ડુ યુ થિંક એમનું બ્લડ પ્રેશર હાઈ થઈ જતું હશે, અને કે શું થયું શું નહીં? ગુરુદેવ ચિન્મયાનંદજી, આ ઇન્સિડન્ટ ખરો ઇન્સિડન્ટ છે. એકવાર અમે લોકો સત્સંગમાં હતા, તો એક ભાઈ હતા, એ કે સ્વામીજી આ બધું તમે સમજાવો છો, બધું કરો છો, એ વસ્તુ તો બરોબર, પણ હું તો માર્કેટિંગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કામ કરું છું. અમારી કંપનીનું આટલા $1 million, મારે આટલા સ્ટેટની અંદર માર્કેટિંગ કરવાનું, એ પ્રેશર, પછી વાઈફ અને છોકરાઓ, કેટલું બધું પ્રેશર, અને તમે કહો કે સ્ટ્રેસ ના થાય આ બધું, ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. કારણ કે જ્યારે અમારા સ્ટોકમાં ઓછા જતા હોય, સેલ્સ ના થતું હોય. એટલે સ્વામીજી એકદમ હસ્યા કે યસ, યુ ગોટ 2 children, 1 wife and very good job. અને પછી કે લુક, I have how many children? Remember, મુંબઈની અંદર તે વખતે નવું હતું આશ્રમમાં, તે વખતે છોકરાઓને 3 ટાઈમ જમવા પણ નહોતું મળતું સંદીપનીમાં. નો બ્રેકફાસ્ટ, કારણ કે પૈસા નતા. લંચ અને ડિનર જ. અને જુદી જુદી જગ્યાએ જે લોકો, બધી જગ્યાએ સપોર્ટ કરવા વાળું કોણ? સ્વામીજી જાય, પ્રવચન આપે, અને જે કોઈ દક્ષિણા આપે એ મોકલે, તો પેલા છોકરાઓને જમવાનું મળે ને આને તે. તો સ્વામીજી કે યા, યુ હેવ લોટ ઓફ પ્રેશર, આઈ હેવ નો પ્રેશર. વોટ પેલો કીધું કે સ્વામીજી તમને તો પ્રેશર ના હોય, વિચ ઇઝ ટ્રુ. ધો એમની રિસ્પોન્સિબિલિટી, એક ગ્રહસ્થ જેની એક વાઈફ ને 2 છોકરા, એના કરતા 500 ગણી રિસ્પોન્સિબિલિટી હશે. પણ છતાં તમે સ્વામીજીને જુઓ તો શું? નચિંત, કાયમ હસતા અને હસતા. Remember, it is totally up to us. જ્ઞાનાગ્નિ દગ્ધ કર્માનમ. હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા. હું માર્કેટિંગ મેનેજર, મારી વાઈફ, મારા છોકરાઓ, કંપનીનું સેલ. વર્સિસ હે ભગવાન, તે મને 2 હાથ 2 પગ આપ્યા છે. કર્મણી એવ અધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન. કોઈ જાતનો સ્ટ્રેસ. શંકરાચાર્યજી જોયે, ગુરુદેવ. સી, આપણને બધાને તો ઇવન નાની પ્રોપર્ટી હોય તો પછી શું થશે મારા ગયા પછી? ગુરુદેવને કેટલી વાર સત્સંગમાં કોઈ પૂછ્યું છે, તમે જાઓ પછી શું થશે? અને એમનો તો એક જ સવાલ કે માય કૃષ્ણા હેઝ બીન વેરી કાઇન્ડ, હી હેઝ ગિવન મી સચ અ બ્યુટીફુલ ટોય કોલ્ડ ચિન્મયા મિશન ટુ પ્લે વિથ. When I leave, I will leave the toy behind. You can make it, you can mar it, it is up to you. It is not mine, it has been given to me to play. See, બિલકુલ ચિંતા નહીં, ભગવાન તે મને આપ્યું છે, I will use it to the very best and do the very best. પછી it is not mine, just think of it. The minute you and I are gone, આપણા જ ઘરવાળા શું કહેશે? Not ગૌરાંગને અહીંયા મૂકો, આ બોડીને અહીંયા મૂકો. He is no more Gaurang. Think of it. So what to talk of Gaurangni property? It is not his anymore. જેવો જીવ જતો રહે, જે સમજી ગયો છે કે આત્મા છે તો બધું છે, આત્મા વગર કઈ નથી, હું કઈ કરતો જ નથી. તો એ કે છે, અને તમે ઊંધો એક્ઝામ્પલ છો, ઓર્ડિનરી મધર. પરહેપ્સ તમારામાંથી પણ હમણાં જન્માષ્ટમી ગઈ, રાઈટ? હવે જન્માષ્ટમીના દિવસે ઘણી વાર તમે મકાનમાં રહેતા હો, અથવા તમારા એરિયામાં, અથવા અહીંયા હોય તો યુસ્ટન, એ લોકો છોકરાઓ 3 થી 5 વર્ષની કેટેગરીના છોકરાઓને કે તમે મમ્મી ને પપ્પાને કે બરોબર કૃષ્ણની માફક તૈયાર કરીને લાવો, પછી બાળકે સ્ટેજ પર આવી અને એક્ટ કરવાનું, 30 સેકન્ડ 1 મિનિટ કઈ બોલવાનું. હવે રિમેમ્બર, 3-4 વર્ષના છોકરાઓ, એ લોકોમાં હોય કર્તૃત્વ કે હું જઈશ ને આમ કરીશ અને લોકો મને જોશે. દે હેવ નો કર્તૃત્વ, રાઈટ? એને તો આવી રીતે સરસ સજાવીને ગયો એટલે મજા આવે.
અને એને મમ્મીએ કહ્યું હતું સ્ટેજ પર જઈને ખાલી વસુદેવ વસુતમ બોલશે કે આમ એ તો ત્યાં જાય આઈ એમ શ્યોર ચિન્મય મિશનમાં મેની ઓફ અસ હેવ સીન અને તમે પણ એક છોકરાને બધું સમજાવીને મોકલો જઈને આવે છે મામ એટલે મમ્મી કે મમ્મીને ઊંચી નીચી થતી હોય કે આને શું કરું આમ કર આમ અને પેલો છોકરો એમ જ ઉભો એને બોલવાનું હોય તો બોલે નહીં કોઈ વાર એનું ધોતિયું નીકળી જાય સી ધીસ આર ચિલ્ડ્રન પણ તમે જો મમ્મીની પરિસ્થિતિ કેમેરો છોકરાને બદલે મમ્મી પર હોય ઊંચી નીચી થતી હોય મમ્મી તું આમ કર મેં તને કહ્યું છે આમ કર તેમ કર એકની સ્થિતિ શું છે ત્યક્ત્વા કર્મ ફલાસંગ અને મમ્મી ટોટલી અભિપ્રવૃત્ત અને કમ્પ્લીટલી આસંગ નો અનાસંગ સો you understand so jena jnana agni he has given this up next one निराशीर्यत चित्तात्मा निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् આગલા શ્લોકમાં ભગવાને કહ્યું કે જે મહાત્મા એકદમ કર્મની અભિપ્રવૃત્ત કામમાં ઓતપ્રોત અને છતાં એવર મુક્ત ઓર્ડિનરી માણસ આટલું કામ કરતો હોય તો એને બહુ પ્રેશર હોય એવર મુક્ત અને હવે જે સંત મહાત્મા કઈ જ કરતા નથી ગુફામાં બેસી રહે કે એક જગ્યાએ બેસી રહે અને સિમિંગલી અકર્મણી કર્મણા તો એની સ્થિતિ કેવી તો ભગવાન કે છે નિહી આશી આપણા ગુજરાતીમાં હિન્દીમાં મરાઠીમાં નિરાશી નો અર્થ પેલો હતાશ થઈ ગયો નિરાશી બિચાર અહીંયા એનો અર્થ શું નિહી આશી જેને કોઈ અભિલાષા નથી જેને કોઈ આશા નથી હું ને તમે દુઃખી ક્યારે થઈએ આપણા એક્સપેક્ટેશન મીટ નહીં થાય રાઈટ હું તો ધારતો હતો કે મારા માટે તો આટલું કરશે જ પણ એને નહીં કર્યું રાઈટ નિરાશ રાઈટ whenever expectations are not met you and I are unhappy અહીંયા નિહી આશા જેને આશા જ નથી જે કંઈ પણ છે મારો કૃષ્ણ will take care of it he knows what my needs are બાળકને કોઈ દિવસ ચિંતા હોય છે કે મારું નેક્સ્ટ લંચ ક્યાંથી આવશે જ્યાં સુધી મમ્મી છે લંચ આવી જ જશે એવી રીતે મારો ભગવાન will take care of me આ સંત મહાત્મા નિરાશી યત ચિત્તાત્મા ત્યક્ત સર્વ પરિગ્રહ યત ચિત્તાત્મા જેના મનમાં ચંચળતા નથી યત ચિત્ત જેનું મન ઇઝ અંડર કંટ્રોલ ઇન્દ્રિય અને મન કંટ્રોલમાં છે યત ચિત્તાત્મા સેલ્ફ કંટ્રોલ મીનિંગ મનમાં ચંચળતા નથી ત્યક્ત સર્વ પરિગ્રહ બધી પરિગ્રહ મીનિંગ આપણે જે બધું ભેગું કરતા હોય એ બધું છોડી દેવું ત્યક્ત સર્વ પરિગ્રહ તો એ કેવી રીતે જે છે શારીરમ કેવલમ કર્મ એના કર્મ ફક્ત શરીરને જાળવવા પૂરતા જ મીનિંગ આ શરીરને જાળવવું હોય તો મારે સવારે બ્રશ કરવું પડે નાવા ધોવા જવું પડે નેચરલી કપડાં પહેરવાના હોય થોડું ખાઓ મળમૂત્ર કરો બસ એટલે બેર મિનિમમ આ શરીરને જાળવી રાખવા માટે એ કરતા હોય શારીરમ કેવલમ કર્મ કુર્વન્ન કુર્વન્ન આપનોતી કિલ્બિષમ એક કામ કરતા હોય આ શરીરનું છતાં બિલકુલ એમને વાસના સંકલ્પ કોઈ જાતા નહીં કે આજે તો આજે તો દશેરા છે કદાચ કોઈ આવીને મને બદામ પિસ્તાનું દૂધ આપી જશે એવું કઈ જ નહીં એ ભગવાન જે આવે that is but નિરાશી નિર્મમ હવે કમ્પેર ધીસ વિથ અવર સેલ્ફ એ શું કહે છે અહીંયા ત્યક્ત મીનિંગ જેને છોડી દીધું છે તો ત્યક્ત સર્વ બધા પરિગ્રહ હું અને તમે ત્યક્ત સર્વ પરિગ્રહ એટલે શું કહે એને કાર છોડી દીધી ઘર છોડી દીધું હવે તો આમ
એ તો બધું બહારનો વૈભવ ત્યાગી દીધો, વિચ ઇઝ ગુડ, ઇટ્સ નોટ કે ધેર ઇઝ એનીથિંગ રોંગ, પણ બહારની વસ્તુ ત્યાગવી ઇટ ઇઝ મચ ઇઝીયર, રાઈટ? ઉંમર સાથે પણ થાય. જ્યારે આપણે 35 વર્ષના હોય ત્યારે ઘર લીધું આ બધું, અને એકવાર 60, 65, 70 થાય પછી થાય કે ચલો હવે આ પણ કાઢી નાખો, આપણે જે વસ્તુ જોઈતી હતી એ જ વસ્તુ હવે માથા પર લાગે, અને આપણે કે ચલો આ છૂટ્યું તો જાન છૂટી, એને કઈ ત્યક્તવા કહેવાય? એ તો ગયું એટલે આપણને મુક્તિ મળી, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. પણ ત્યક્તવા સર્વ પરિગ્રહ એટલે નોટ કે વસ્તુઓ કાઢી નાખવી, પણ આઈ એમ નો લોંગર ડિપેન્ડન્ટ, નેચરલ વૈરાગ્ય ઓવર એવરીથિંગ, નોટ ઓનલી આઉટસાઇડ, બહાર, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, બહારની વસ્તુઓ તો છોડી દો, પણ મનની ચંચળતા, મનમાં પણ વૈરાગ્ય આવી જાય કે આ વસ્તુઓ જોઈએ છે એ પણ નહીં. ધીસ ઇઝ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ થિંગ્સ એન્ડ બીઇંગ્સ, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. પણ હવે લુક એટ યોર માઇન્ડ, નોબડી હેઝ ટુ ટેલ, પણ જ્યારે તમે એકલા હો ત્યારે કોઈ વાર એવું થાય કે મન એકદમ શાંત હોય કારણ કે કોઈ વિચાર જ ના હોય. જનરલી શું ચાલતું હોય છે? ફલાણાએ તો આમ કર્યું, આને આમ કર્યું નથી, આને તો હું આમ કહીશ. એને શું કહે? ચંચલ ચિત તું રામ જપા કર. એ ચંચળતા જે હોય, એ ચંચળતા જ્યારે ખરો સર્તીનો તત્વ સર્વ પરિગ્રહ, નોટ વસ્તુઓથી પરિગ્રહ, પણ દરેક માણસ, દરેક પુરુષ, દરેક સ્ત્રી, સંસાર એના પ્રમાણે વર્તતો જ હોય છે. મારે એને માટે શા માટે વિચાર કરવો? જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહે પારકી પંચાત. તમે જોજો, સી ઓબ્ઝર્વ યોર માઇન્ડ, ડોન્ટ ફીલ બેડ. પણ એકવાર ખબર પડે કે મને તાવ છે તો ટાયલેનોલ લઈએ, રાઈટ? ઓર વોટ એવર, એસ્પિરિન, એસ્ટ્રો, વોટ એવર યુ, નોટ એસ્ટ્રો, એસ્પ્રો, that is what used to be there, I don't know. In the same way, તમે ઓબ્ઝર્વ કરો કે દુનિયાની વસ્તુ તો છોડી દેવાય, પણ મનની આ જે ચંચળતા, અનનેસેસરી બીજા વિચારો આવે છે, એ રિડ્યુસ થાય છે કે નહીં? અને જો ના થાય તો સમજીને રિડ્યુસ કરવાના. ત્યક્ત એ અમારે શા માટે? નિરાશી યતચિત્તાત્મા, જેનું મન કંટ્રોલમાં. આ છે વસ્તુઓ. પછી બીજું શું? આદતથી, પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. આપણે કેરફુલ નહીં હોય તો મનને અમુક આદત થઈ જાય, ઓટોમેટિક મન અમુક વસ્તુના વિચાર કર્યા જ કરે. તમે બહાર હો ને ઘરે આવો એટલે એકદમ એક્ટિવ હોય, પણ ઘરે આવીને જે સોફા પર બેઠો તો પથ્થર સોફા પર પડ્યો એવી રીતે બેસી જાય, અને આદત રિમોટ લઈ બેસી જાય, કદાચ પેલો એક બિયર લઈ બેસી અને જોયા કરે. અને એ આદત, મનના વિચારો પણ એક પછી એક કન્ટિન્યુઅસ, તમે અમુક જગ્યાએ અમુક જ વિચારો આવે, એમાં પણ યુ હેવ ટુ બી ક્વાઇટ એન્ડ અલર્ટ. એને કહેવાય યતચિત્તાત્મા, નિરાશી યતચિત્તાત્મા. કોઈ વસ્તુની આશા નહીં, એટ ધ સેમ ટાઈમ મનની ચંચળતા કમ્પ્લીટલી અંડર કંટ્રોલ, નિરાશી યતચિત્તાત્મા. અને એ ક્યારે આવે? ત્યક્ત સર્વ પરિગ્રહ. જ્યારે નોટ ઓનલી વર્લ્ડલી વસ્તુ પ્રત્યે વૈરાગ્ય, પણ ઇવન મારા રિલેશન, આ આમ કરે છે, આને આમ કર્યું, તેમ કર્યું, લેટ એવરીબડી બી વોટ દે વોન્ટ ટુ બી. મારા મનની શાંતિ ગુમાવવી, ઇઝ ઇટ વર્થ ઇટ? અને એ કરે છે શારીરમ કેવલમ કર્મ, શરીરને મેન્ટેન કરવો ભગવાન અહીંયા મોકલે છે. તો નેચરલી આઈ હેવ ટુ કીપ ગોઈંગ. શારીરમ કેવલમ કર્મ કુર્વન્ન આપનોતિ કુર્વન્ન આપનોતિ કિલ્બિષમ. એને કોઈ જાતના પાપ, એટલે કિલ્બિષમ એટલે પાપ, એટલે એ જે ના થોડું પણ કરે છે પણ બિલકુલ એના મનમાં ઇમ્પ્રેશન ના થાય, એટલે બિલકુલ વાસના જામે નહીં. વાસના ના હોય એટલે સંકલ્પ નહીં, એટલે કોઈ જાતના પરિગ્રહ માટે એને ઈચ્છા જ નહીં થાય, એટલે નેચરલી અપરિગ્રહ. તો આ માણસનું જીવન એ ભગવાન કૃષ્ણની વાંસળી જેવું હોય. વાંસળી, વાંસ અંદરથી કમ્પ્લીટલી હોલો, બધું કાઢી નાખ્યું હોય, અને જે 5 કે 8 છિદ્ર હોય એ હોય, અને પછી ભગવાન જે રીતે ફૂંક મારે અને આંગળીઓ કરે એ પ્રમાણે ટ્યુન આવે. એવી હે ભગવાન ત્યક્ત્વા સર્વ પરિગ્રહ, ત્યક્ત સર્વ,
બધા પરિગ્રહ, મારે તો આ જોઈએ, હું આમ, એ બધું છોડી દીધું હોય તો પછી ભગવાન જ એને વિચાર આપે કે તું આમ કર, અથવા લોકો ડિમાન્ડ કરે કે અમારે તારી પાસેથી આ જોઈએ છે, અને ઇફ ઇઝ કેપેબલ without expecting nirashi, he just serves people. Such an individual, he says. આગલામાં અભિપ્રવૃત્તિ એકદમ જ કામ, આમાં નિષ્કામ પુરુષ છે, બેઠો છે. હવે ભગવાન કહે છે यदृच्छालाभसन्तुष्टः यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते कृत्वापि न निबध्यते यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते. the last quarter again. કૃત્વા અપી, meaning એ કાર્ય કર્યું હોય છતાં, કૃત્વા વર્ક કર્યું, કાર્ય કર્યું, કૃત્વા અપી ન બધ્યતે, એ બંધાતો નથી. કોણ? એ જ્ઞાની પુરુષ જેને પોતાના કર્મ બાળી નાખે છે, મીનિંગ અકર્તૃત્વ, જેનામાં કર્તૃત્વ નથી. કૃત્વા અપી, એ કાર્ય કરે છતાં બંધાતો નથી. ધેટ મીન્સ મારી ને તમારી સ્થિતિ શું છે? કઈ પણ નાનું કાર્ય કરીએ તો આપણે તરત બંધાઈ જઈએ. મેં આમ કર્યું, આમાં મને શું મળશે? અથવા આમ કરીશ તો આમ તો મળશે જ. આપણે આને મળશું, જરા ઓળખાણ થશે તો પછી એની સાથે કામ કરશું, મારા છોકરાને કંપનીમાં કદાચ ઓર્ડર મળશે. સી, તમે નાની નાની વસ્તુ કઈ પણ હોય, આપણે તરત જ બંધાઈ જઈએ. કોઈ પણ માણસ કઈ પણ કરે તો એક્સપેક્ટેશન ઇઝ ઓલવેઝ ધેર, અને જેવું એક્સપેક્ટેશન આવ્યું કે આપણે બંધાઈ જઈએ. પણ અહીંયા શું કહે છે? યદ્રચ્છા લાભ સંતુષ્ટ, સંતુષ્ટ, ટોટલ સંતોષ. શેનાથી? યદૃચ્છા લાભ સંતુષ્ટ. પોતાને લાભ એટલે જે મળે, નેચરલી મળે, ઓટોમેટિક, નોટ કે આને માટે પ્રયત્ન કરવું, જે સંજોગ વસાત ભગવાન આપે, યદ્રચ્છા લાભ, જે મને મળે એમાં સંતોષ. ઇન અધર વર્ડ્સ, અજગર, ઇટ ઇઝ સેડ, મેં તો જોયું નથી, પણ કે અજગર દોડાદોડી નહીં કરે પોતાના ભોગ માટે. એની પાસે ઉંદર આવે કે કંઈ પણ આવે, જે સસલું કે કઈ, તો ઝાપટી લે અને એને મળે. હી ડઝ નોટ ગો આઉટ ટુ કેચ સમથિંગ. ઇન અધર વર્ડ્સ, આ સંત મહાત્મા પણ યદૃચ્છા લાભ સંતુષ્ટ, જે મળે એમાં સંતોષ. દ્વંદ્વાતીતો વિમત્સરઃ, બિયોન્ડ દ્વંદ્વ. સી, હવે બે વસ્તુ છે. દ્વંદ્વ હંમેશા બહાર હોય, રાઈટ? ભીડ અને શાંતિ, સુખ અને દુઃખ, ગરમી ઠંડી, એ બધી વસ્તુ બહાર હોય, દ્વંદ્વ. અને તુષ્ટિ, સંતુષ્ટ, સંતોષ ક્યાંથી થાય? અંદરથી. પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ. ગમે એવી બહાર સ્થિતિ હોય, સંતોષ હંમેશા અંદર થાય. કારણ કે એક જ સ્થિતિ હોય, બીજાને થાય કે હા કેટલું સરસ છે, અને એકને એમાં દુઃખ થાય. શરદ પૂર્ણિમા આવે છે, રાઈટ? હવે શરદ પૂર્ણિમાને દિવસે કોઈ યંગ કપલ સાથે જતા હોય, રાઈટ, નવા નવા પ્રેમમાં પડ્યા હોય, કે હા કેટલું સરસ છે. અને આગલા દિવસે જેની ફ્રેન્ડશિપ કપલની તૂટી ગઈ હોય ને, કે ભાઈ આઈ એમ નો લોંગર ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન યુ, અને એ પણ શરદ પૂર્ણિમાના દિવસે જુહુ ઉપર ચાલતો હોય, અને એને કે હા ચાંદા મામા, અરે શું ચાંદા મામા, દુનિયામાં તો દુઃખ જ દુઃખ છે. થિંક ઓફ ઇટ. બહારની વસ્તુમાં કાયમ દ્વંદ્વ હોય, પણ જ્યારે પણ સંતોષ થાય એ અંદરથી જન્મે છે. અને એ ક્યારે જન્મે? યદૃચ્છા લાભ સંતુષ્ટ. યદૃચ્છા, જે પણ આવે એમાં મારે આનાકારીની પ્રારબ્ધ વસાત. ધીસ ઇઝ એક્ઝેક્ટલી, ભગવાન નોઝ વોટ આઈ ડિઝર્વ. આઈ ડોન્ટ ગેટ વોટ આઈ ડિઝાયર. મારી જે ઈચ્છા છે એ મને મળવું જોઈએ, પણ વોટ એવર આઈ ડિઝર્વ, ભગવાન મને આપવાનો છે. યદૃચ્છા લાભ સંતુષ્ટ દ્વંદ્વાતીત.
બિયોન્ડ ધી દ્વંદ્વ આવતું જતું. અને વિમત્સરઃ, વિમત્સર મત્તઃ સરહ, મારી પાસેથી જે સરકી જાય, મત્તસર વિમત્સર. ઈર્ષા અને મોર એનવી એને કહેવાય મત્સર. સો વિમત્સર, જેનામાં વિમત્સર, એનો ઇઝીએસ્ટ દાખલો બધામાં જ આ મત્સર હોય એનો સિમ્પલ દાખલો બધા જોયું હશે. તમે ડ્રાઈવ કરતા હો અને કોઈ બીજો ફાસ્ટ કરીને આગળ જતો રહે, તો ઘણી વાર ડ્રાઈવરને શું થાય, એ શેનો આગળ જતો રહે, હું પણ ફાસ્ટ જઈને એની આગળ જતો રહીશ. ઓર્ડિનરી ઈર્ષા અથવા લો લેવલ ઓફ એનવી. પણ બે બહેનો કે બે ભાઈઓ કે ત્રણ ભાઈઓ ને ત્રણ બહેનો, એનો બાબો તો 24 વર્ષનો થયો, નોકરી પણ મળી ગઈ ને છોકરી પણ મળી ગઈ. મારો તો 29 વર્ષનો થયો, હજુ નોકરીના પણ એટલા ઠેકાણા નથી, લગ્ન પણ નથી થયા. અરે ભાઈ, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. અને અંદર શું થતું હોય, એને કહેવાય મત્સર. જેનામાંથી આજ હંમેશા સરખામાં જ ઈર્ષા કે એનવી થાય. કોઈ સ્વામી એ બધું છોડી દીધું હોય અને પ્રવચન આપીને ધારો કે 1000 જણ પ્રવચન સાંભળવા આવ્યા હોય, તો મને કે તમને ઈર્ષા નહીં થાય. પણ બીજા સ્વામી જેને 10 જણ પણ સાંભળવા ના આવતા હોય, એ પેલાને જુએ તો એને કદાચ ઈર્ષા થાય. જો એને જ્ઞાન અગ્નિદગ્ધ ન કર્યા હોય તો એને થાય. એટલે પ્લીઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ, યુ કેનોટ કમ્પેર. ધારો કે ઝુંપડપટ્ટીમાં રહેતા હોય, એને અબજપતિની કે કરોડપતિની ઈર્ષા નહીં થાય, પણ એને બીજા ઝૂંપડામાં ટેલિવિઝનની મોટા સ્ક્રીનની આવીને મારા ઝૂંપડામાં નથી, એની ઈર્ષા થાય. હંમેશા ઈર્ષા સરખામાં થાય. તો અહીંયા કે છે, પણ જેનું મન જ હોય, યદૃચ્છા લાભ સંતુષ્ટ દ્વંદ્વાતીતો વિમત્સર સમ સિદ્ધૌ અસિદ્ધૌ ચ. આપણી પરિસ્થિતિ શું થાય, સિદ્ધિ મળે તો વી હિટ ધ સીલિંગ, અને ફેલ થઈએ તો હતાશ થઈને બેઠા હોઈએ. આની સ્થિતિ શું છે, એક કર્મણીય અધિકાર હશે. અને તમે જો કોના જીવનમાં કોઈ પણ સક્સેસફુલ બિઝનેસમેનને તમે જો એને પૂછો કે તે કોઈ દિવસ પૈસા ખોયા છે, જો એ ઓનેસ્ટલી કહે તો કે અહીંયા બહુ બનાવ્યા, પણ મેં અહીંયા ઇન્વેસ્ટ કર્યા ત્યારે ગયા. કોઈ પણ બિઝનેસમાં પણ કર કોઈ દિવસ સીધો અપ ના હોય. ઘણી બધી વસ્તુ કરો, અમુકમાં સક્સેસ જાઓ, અમુકમાં ફેલ. ધેટ ઇઝ ધ વે લાઈફ ઇઝ. સિદ્ધિ અસત્વ સમહ, જેમાં ઇક્વેરિમસ છે કે આવું તો ચાલ્યા કરે. મારું કર્તવ્ય શું છે, આઈ વિલ ગો ઓન ડુઈંગ માય કર્તવ્ય. અને હું કરતો નથી, કરણ કરે છે. કરણ બુદ્ધિ રાખીને, લેટ ધ કરણ દૂત હતી. કરણ મિનિંગ શરીર, મન અને બુદ્ધિ. કૃત્વાપી ન નિબધ્યતે, એ કામ કરતો હોય છતાં બંધાતો નથી. આપણને 2-3 મિનિટ છે. જ્યોતિબેન, નાનો ગરબો આજે શરૂઆત પણ આપણે કરી. હવે નવરાત્રી સુધી, નવરાત્રી પૂરી થાય ત્યાં સુધી દર ગુરુવારે we will have 1 or 2 માતાજીનો ગરબો, something. Okay, જ્યોતિબેન, ક્વિકલી. Yeah. તું કાળી ને કલ્યાણી હો માં, જ્યાં જો ત્યાં જોગ માયા. તને કયા તે યોગમાં જાણી રે માં, જ્યાં જો ત્યાં જોગ માયા. એ તને પેલા તે યોગમાં જાણી હો માં, જ્યાં જો ત્યાં જોગ માયા. તું શંકર કેર પટરાણી હો માં, જ્યાં જો ત્યાં જોગ માયા. તું પાર્વતી નામે ઓળખાણી હો માં, જ્યાં જો ત્યાં જોગ માયા. તું અસુરોને હણ નારી હો માં, જ્યાં જો ત્યાં જોગ માયા. તને બીજા તે યુગ જાણી હો માં, જ્યાં જો ત્યાં જોગ માયા. તું રામચંદ્ર કેર પટરાણી હો માં,
જાજો ત્યાં જોગ માયા તું સીતા નામે ઓળખાણી હો માં જાજો ત્યાં જોગ માયા ઓકે જ્યોતિબેન રાવણ હરિ ઓમ. નારીઓ માં જાજો ત્યાં જોગ માયા ઓકે જ્યોતિબેન હરિઓમ 11:44 ઓમ સર્વે ભવન્તુ સુખિનઃ સર્વે સંતુ નિરામયાઃ સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तુ મા કશ્ચિત દુઃખભાગ્ ભવેत् હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ હરિ ઓમ હરિ ઓમ